Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala aşrafil mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah subhanahu ve ta'ala'a çeksiz şükürler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve salavat salamlar saytkandan keyin hurmatlı uşu zalda oturgan atalar, yeneler, ağa ejeyine qarindaşlar, barınızlarga Hudaý Taalanyň tınççylygy bolsun demekçiyiz. Bir tuğandarыбыз, uşu bardygybyzdyn ýüregibizde iman bereken, bardygybyz musulmandyň balasybız, bizdin atalarыбыз uşu musulmançylykdy şuntyp tutup kelgen dep bardygybyz syýmaktanyp ýürebиz. Bardygybyz uşoga jaraşa, uşo musulmandyň jaşawysyny jaşaganga ar biribis öýreneli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün hadisinde "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fe in lem yestati' fa bi lisanihi fe in lem yestati' fa bi qalbihi ve zalika ad'aful iman." Silerden araňarda bir adamlarga ziyan alıp kelgen, Allah Taalaga jagymsız bolgan işlerdi görüp kalsaňar biröwnüň kılıp atkanyň, koluňdan gelse oşonu koluň menen toktotup koy. Koluň menen toktotuş koluňdan gelmeyi turgan bolsa tiliň menen toktot, tiliň menen da toktotuş koluňdan gelbese jürekden jaman görüp koy degen. Hurmatly bir tugandar, hem biz sözdü kıskartıp uşu nerseni toktolup etmekçibiz. Bardygybız dindi süýgen, musulmanbız degen adam ekenbiz. Birok kowmubuzda emne nerseler bolup atat. Oşo nerselerge bardygybız japatyrmak, jardam berişimiz kerek. Azyrkı uçurlarda kowumdu artga tartyp koyup atkan, gebirölerdi zargakşatyp ýylatyp koyup atkan, karyzga batyryp ýygen, uşunday nerseler kowumubuzda jaýylyp ketken. 30 yıl murun mına egemendүүлük жаңы gelip, din жаңы gelgende adamlar uşunday dinden alys ele. Uşu kanday bolot ele, namaz degen emne, oroza degenden adamlar çoçugan zaman ele bilesizler. Birok Hudaýga şükür azır kajerge barba, jaşlarga meçitlerimiz doldu. Adamlar din menen jaşap kaldı. Jaşoosy dinge baylanışlı bolup kaldı. Bir jolga jönökeyle bir kafe açıp koysa da oşo jerge namaz kana açıp koybosa 2 aydan keyin kafesi jabılıp kala turgan bolup atat. Oşondoy dengелге elimiz bışılıp jetilip kaldı. Birok oşonun janında adam bolgondan keyin sözsüz kara menen ak bolat eken, jaman menen jakşı bolat eken. Adam aleyhissalam, adam atabız jaralganda kara menen ak karmaşkan eken, jaman menen jakşı karmaşkan, öýdö menen tömen karmaşyp kelatat, bul kıyamatga çeyin karmaşat. Ekele jol bar eken, je jakşı jakda bolat ekensiň, je jaman jakka ötüp barat ekensiň, hurmatly bir tugandar. Oşo nerseni bardygybız göňülübizge tüýüp alaly. Azır emi elimiz mına dini tüşünükleri jetilip geldibi? Emi kowumdu kede emne nerse artga tartyp koyup atat, oşo nerselerdi bardygybız oýlanalçy. Azırkı uçurda men başka temalarga girbeyin, hurmatly bir tugan, bugün bizdin kıdırganыбызdan geçe mına Koçkorda bolduk, bugün mına narında gilatabız, uşentip dagı bir kıdıralı dep. Bir ele moldalardan ayta berip menine bir jerde süýlep koýup menen bul işke aşyp kalbayt eken. Gebir nerse bar eken, adamdın kan janına siňip ketken. Аны degen bardyk adam toluk bardygybız bir tüşünükke gelip turgan oşoga jardam berişimiz kerek eken. Bul nerse emne ısrapkorçuluk, hurmatly bir tugan. Kur'an-ı Kerimde "Kulû veşrabû ve lâ tusrifû innehu lâ yuhibbul musrifîn." Allah Taala jegire, içkire birok ısrap kılbagla, ısrap kılgandardy, ısrapkorlardy Allah Taala jaman göröt. Allah Taala jaktyrbayt deyt. Bardygybız Hudaýga jagymdy bola turgan bolsak, mal dünýäbiz bar, başka mümkünçülügübüz bar dep ele ısrapka bara beribimiz eken. Ar biribis tizgin tartkandy bilip, ar biribis ar jerde bir-biribizdi tıygandy bilip, bir-biribizge nasihat aýtkandy öýreneli. Azırkı kezde kowumubuzda özgöçe narın jerinde, hurmatly bir tugandar. Başka jakta dagı munday nerseler az. Bir nerse var, narındaga göňül burbayt. Misal üçin Oş Jalalabatda göňül bura turgan nerseler var. Aşykça ısraplar. Ya birok jamandyk bolgon jerde eň rekorddu koygon uşu narındyklar bolup atat, gördüňizler, bilesizler. Ar bir jerge kim ölbey kim kalat. Bu jerde zalda turganymyz dagı 50 yıl 60 yıldan keyin bardygybız topraktan astında bolabız. Bu dünýäde kullu nafsin zaiqatul maut. Ar bir can iyesi ölüm damını tatat deyip Hudaý Taala.
Urmattуу bir tooganдар, ölüm bardыгыбыздын башыбызда бар экен, жакынынан айрылат экен, элестетип көрөлү. Мен ошол сөздөрдү көп айттым. Дагы бир жолу мына бул жерде элдер чогулганда айтып атам. Ушу коомчулук бул жерде 400-500 киши отурабыз. Ушул кишилердин бардыгы жүрөктөн бардыгыбыз бир пикирге келе турган болсок, дагы адамдар бир пикирге келет. Ошентип анан бул нерселер жоюлат. Карасаңыздар, бардыгыбыз жакындарыбыздан ажырайбыз, ата-энесинен ажырап, кан жутуп үйүндө, ушинтип сыздап, адамды сүйбөй, өзүнүн акылынан кетип, адам жарым акыл болуп турган учур болот, билесиздер. Ошол учурда ал үстөккө босток кылып, ал салт санаа кылып, ал ошо өлгөн кишиге кайгырабы, же ошо жарым акыл болуп турган эме барып туруп жылкы издейби, бир ойлонуп көрөлүчү. Ошол жерде адамдын тамагынан, мындай кичине жакшы ойлонуп көргөндүн тамагынан, ушинтип эң жакын адамынан айрылып аткан адамдын тамагынан монда суу да өтпөйт, чай берсең өтпөй аткан учурлар да барып алып туруп анан бырчылдатып, ошол жерде жылкы союп жеп атабыз да, көрдүңүздөр. Нарында билесиздер 5-6 жылкы жөнүндө таң калбай калган. Кээ бир 7-8, 10, 12 жылкы сойду ат башыда деп айтышкан бир жолучу. Ал 2 жылкыны мында өтүп баратып эле, өтүп барып ооз тийип коем дегенде эле соёт, билесиңерби? Туура нарындыктар отурабыз. Ошого урматтуу бир туугандар, шариятыбызда ошо жамандык чыккан жерде 3 күнгө чейин казан кайнаганы макруу деп эсептейт. Анткени адамды сыйла дейт. Ал жакынынан айрылып атат. Анын үйүнө бардыгынын жүрөгүн түшүрө турган бир периште бар экен. Бул Азраил периште. Адам эч кимден коркпоймун, мен железный адаммын дегени да, темирден жаралган деген адам дагы Азраил алейхиссаламды көргөндө ушундай коркот экен. Анын үйүнө Азраил алейхиссалам келип туруп жан алып кеткен жерде, сага ушинти жакыныңан ажырады деп көңүл айтып, кайра курсаңды мен тойгузайын деп кошуна колоңдору алып барып турсун дейт. А бизде тескерисинче барып алып туруп эт үмтөтүп ошол жерде бир курсагымды тойгузуп алсам деп жүргөн жакшы нерсеге барбай атат. Бул эми шарият тарабын айттык. Эми жашоодогу практикадагы нерселерди айталычы, урматтуу бир туугандар. Канчалаган абактарда кишилер бар экен. Ушундай статистиканы чыгарганда жалаң ушинтип атасы өлүп, же бир тууганынан ажырап, же баласынан ажырап, эл намыс атасына сой албай калды деп айтты деп өзү кембагал бечара, эч нерсеси жок. Анан барып туруп эптеп карыз алат, карыз алып аны соёт, анан жетилик үчилик деп дагы бир 2 кой соёт, кыркылык деп билесиздер, нарында ал да бир сал, анан эстелик тургузам дейт, анан аш берем дейт. Ошентип туруп бир кишини 1,5 жыл узатат экен дагы, 1,5 жылда 5-6 жылкы башына түшөт экен, ал жөн эле союту. Бер жактагы дастаркону дагы ошончо болот экен дагы, адам 30-40 жыл анан кембагалчылыктан баш көтөрө албай жүрө берет экен. Карасаңыздар, балдары ал түрмөнү мындай кое туралы, бирок ошо жаш балдарын кийим алып бере албай, мектепке форма алып бере албай, балдардын баары ызаланып, ошо сен тоом аяктын баласысың деп канчалаган адамдар, жаш балдарда билесиздер. Бир учурда Кудайга шүгүр азыр кичине азайып кетти. Мындан 10 жыл мурун билесиздер, ошо өзүнүн жанын өзү кыйып койгондун бардыгы ушу мода сыяктуу болуп кеткен. Ушинтип эле баланча жерде минтип коюптур, антип коюптур. Ошону изилдеп көрсө дагы адамдар сен тоом аяктын баласысың, сен кембагалдын баласысың деген натыйжадан келип атат да. Бул нерселердин зыяны бардыгыбызга тийип атат. Урматтуу бир тууган, адамдар кыйналып атат. Кээ бир учурларда көрүп атабыз, ошо жерге барган учурда адамдарда бир ушу жамандык болуп калган учурда кембагалын кой, ал кембагалы сыздап берет ошонучу. Ошону карыздап алып келип туруп, ошону жүрөгү кыйналып, ал үчүн уктабай, тиякта боз үйдө жаткан ал майит жаназаны унутуп калат. Төлкө ошону ойлонот кечке чейин. Аны карыздан канча кутулам деп, канча үй бүлө ошонун артынан ажырашып кетип атат. Жүздөгөн, миңдеген үй бүлө ажырашып кетип атат. Жүздөгөн балдар көчөдө ушу мектепке бара албай калып атат. Жүздөгөн адамдар ошону төлөй албай түрмөгө кирип атат. Урматтуу бир туугандар, байыбыз мүмкүнчүлүгүм бар деп эле антип мактана бербейли. Бардыгыбыз шариятыбыз ушуну коет. Бир нерсени тыйба дейби, шариятыбыз ошонун боло турган жерин көрсөтөт. Кээ бирөө айтат экен, менин чөнтөгүмдө кимдин иши бар деп. Сенин чөнтөгүңө эч ким кийлигишкен жок, бир туугандар. Сенин чөнтөгүңдү да Алла Таала берген. Мен таап алдым, мен ушуну кыйындыгыман ушундай баймын деген эң күнөөкөр адам ошо болот. Бардыгын Алла Таала берип атат. Бардыгын ошондой байытып атат.
Бирок сен ошентип, сен кутурган сайын сага атаандашам деп туруп бир кем багалда кутулуп туруп анын тагдырын да ойлойду да. Коом ошон үчүн коом бири менен жуурулушу керек, урматтуу бир туугандар. Муну канча жолу айттык, молдолорубуз айтып атат, бирок мындан натыйжа чыкпай келатат да. Карасаңыздар, бардыгыбыз ушул жердегилер бир сөз береличи. Эртең бир жамандык болсо, бул жамандык дегенди эч кимге каалабайбыз. Бирок каалабасак да келет, каалабасак да келет. Мен жана башында айттым, 50-60-100 жылдан кийин практикалык жашоодо. Эми Алла Таала кимге канча өмүр берет? Кудай берет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам "А'мару уммати байна 60 ва 70" деген пайгамбардын хадиси бар. Менин үммөтүмдүн жашы 60 менен 70-тин ортосунда болот дейт. 70-тен ашкандар аз эле болот экен, 60-ка да азыраагы жетет экен. Азыр дүйнөлүк статистикада өлгөн адамдардын 50%тен көбү 60 менен 70-тин ортосунда кетет экен. Калган проценттер эки жакка бөлүнөт экен, көрдүңүздөр. Ошондой башыбызда бардыгыбызда жамандык бар экен. Кудай сактасын, эми атасынан ажыраса мейли, багы картаң адам башка деп адам кичине өзүн сабыр кылат. Кээ бирөө туруп атпайбы? Чоң ата небереден ажырап атпайбы, көрдүңүздөр? Өлүм деген кандай келет билбейбиз. Ал сен чоң атаң биринчи өлүш керек экен, андан атаң анан баласы дебейт экен да, өлүм очередсиз келе берет экен. Ата турат, карасаңыз ата турат дагы баланы узатып атпайбы ошол жерлерде? Ошондой кан жутуп атат. Мындай айтканда кан жутуп аткан үй бүлөнү барып туруп кыйнап атабыз да. Бардыгыбыз бул нерсени туура түшүнөлү. Ушул жерде коом деген ушундай угуп коюп туруп эле кайра көчөгө чыгып кыла бербейли да. Сөз берели да. Карасаңыз, пайгамбарыбыз жаназаны ушундай көрсөткөн шариятыбыз. Жаназага барганда жаназа намазга жакшыраак даарат алып барып, сапка туруп, ошого дуа кылып, ошо үйдүн ээсине жаназанын жакындарына жакшылап, бети башынан жыттагылап, келип колун кармап, сабыр айтып, андан кийин мүрзөгө чыгып, топурак ыргытып коюп, ошол соо. Аберти эт жеген келип туруп, ошо макруу болот, ошол жерге келип алып туруп, үстүнө кыйнап ошону, адамдарды ошо кембагалчылыкка түртүп, урматтуу бир туугандар, бул адатка көнөлү бардыгыбыз. Ушул жердегилер сөз берсек, кече мечитте дагы сөз беребиз деп 500-600 бала ошол жерде бардыгы ушинтип кыйкырып отурушту. Адамдардын бардыгына жакпай атат. Бирок жакпаса да курунамыз деп кылып атабыз да, курунамыз. Ушу атасына соя албай калды деп. Урматтуу бир тууган, ата кеткенден кийинчи Кудайга жакканды үйрөнөлү. Ал адамга жагыш деген ал нерсе эмес. Бир улуу аалым айткан экен, "О Кудайым, дүнүйөдө ааламда канча миллиарддаган адам болсо, бардыгы мени жаман көрсө, бирок сен жакшы көрүп турсаң, мага алардын жаман көргөнү менин көңүлүмдү түшүрүп койбойт" деген экен. Дүнүйөнүн, ааламдын адамдарынын бардыгы мага жакшы көрүп, бирок сен жаман көрүп тура турган болсоң, ушулардын жакшы көргөнү мага пайда бербейт, мага анын кереги жок деген экен. Урматтуу бир тууган, жөн курунамыз дебей, Кудайыбызды ыраазы кылалы. Кудай канткенде ыраазы болот. Ошо ата-энеңди, урматтуу жаштар, бул жерде көптөрү жаштар отурат. Силерге насихатыбыз, атаңар, апаңар бар кездечи, тирүү кезинде ошонун батасын алгылачы. Өлүп кеткенден кийин ал 10 жылкыбы, 20 жылкы соёсуң, анын пайдасы жок ушу. Көрдүңүздөр. Тирүү кездеринде буу карабай коет. Өзгөчө нарында баягында суук жерлерде ат башыларга барсак, ушул 10 миң сомго бир аристон алынат. Ошо нерсени коюп койгон эмес дагычы, анан өлгөндөн кийин 10 жылкы соёт, анан келип алып туруп. Ата-энеси өзү тайраңдап Бишкекте канчалаган балдар жүрөт. Ата-энесине бир 10 миң сомду ыраа көрбөйт ошо. Тирүү көзүндө ыраа көрбөйт. Өлгөндө ыраа көргөн үчүн союп аткан жок. Ал жалган айтып атканы, ал өзүнүн досторун сыйлаганы, мен ушундай союп коем, мен ушундай жылкыга алым жетет дегендиги болуп көрүнүп атат. Урматтуу жаштар, Кур'ан-ы Каримде кажерде Алла Таала мага ибадат кылгыла десе, дароо артынан ата-энеңерге жакшылык кылгыла дейт. Кур'анда "Вала такуллахума уф, вала танхархума" ата-энеңерге уф деген сөздү да угузбагыла, аларды иренжитпегиле деп келет. Аларга силер мээрим канатыңарды жайгыла деп Алла Таала буйруйт. Ушу тирүү кездеринде сыйлайлычы. Тирүү кездеринде курортко жөнөттүңбү? Бир минтип ойлонуп көрчү. Тирүү кездеринде атаке сен белиң ооруп жүрөт деп жетелеп больницаларга алып барып бир текшертирдиңби? Тирүү кездеринде ошо пешене териң менен тапкан акчага базарларга барып ата-энең жакшы көргөн кийимдерди алып бердиңби? Ата-энеңди бир жолу бир эс алтып бир жерге алып бардыңбы? Ажы умрага жөнөтүп атасыңбы? Бул сыйлап атасыңбы?
ошол нерселерди ойлоно алчы, анан өлүп калганда эле жылкы сойгондо ойлоно бербей. Кой деген нерсени кылбай, кыл деген нерсени кылбай, кой бул нерсе болбойт дегенге адамдар шашылат экенбиз. Бардыгыбыз ойлонолу. Бул ата-энелерибиз бул тарапта. Экинчи нерсе, урматтуу бир туугандар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Алла Таала силер үчүн 3 нерсени жакшы көрөт дейт. 3 нерсени силер үчүн жаман көрөт. Силердин жакшы көргөн нерсе ан та'будуху ва ла тушрику бихи шай'a ва ан ta'тасиму бихаблиллахи жами'ан ва ла тафаррaqu деп Пайгамбарыбыз. Силер Алла Таалага чыныгы ибадат кылгыла, чын дилиңер менен Алла Таалага урмат кылгыла, жүрөгүңөр менен Кудайга ибадат кылгыла. Мына ушуну жакшы көрөт. Экинчи нерсе Алла Таалага шерик келтирбегиле. Башка нерсени Кудай деп албагыла. Башка адамды разы кылам деп Кудайды наразы кылбагыла. Адамдын көңүлү деп туруп Алла Тааланын көңүлүн тебелебегиле. Мына ушул нерсени силерге жакшы көрөт. Үчүнчү нерсе, коомдо баарыңар бириккиле, бир жакшы пикирге келгенде бириккиле. Алла Тааланын жолун Алла Таала Куранда айтып койгон, шариятыбыз айтып койгон арканды бирге кармагыла. Ал жолда ажырап кетпегиле дейт. Бирге кармайлы дей турган болсок, бардыгыбыз монда фактыларды айтып, статистикаларды айтып атабыз, түрмөгө кирип кеткендерди айтып атабыз, балдарын школго жөнөтө албай калды деп айтып атабыз, канча үй бүлө ушунун артынан ажырашты деп айтып атабыз, канча адам кийинбагалдык азабын тартып атат деп айтып атабыз. Көрдүңүздөр, ушу жолдор зыян экенин макул деп туруп муну кылбай койбойлу. Алла Таала көрсөткөн, шариятыбыз көрсөткөн нерселерди зыян болуп атабы элге? Зыян нерседен бардыгыбыз биригип туруп аркан калмайлы. Эми силерге жаман көргөн нерсе эмне десе, биринчи жаман көргөн нерсе азыр биздин коомубузда жайылып кеткен нерсе кыйл ва кал дейт. Жөн эле күмөндүү нерсени угуп алып туруп ошону айта берген адамдарга жая бергенде Алла Таала жаман көрөт деген. Азыр көчөлөрдө бир нерсенин пик бары саясатчы бизде. Көрдүңүздөр, бизде 6 миллион киши болсо 6 миллион блогер болуп кеттик. Бардыгыбыз телефонго тартып, үйгө барып алып балабыз менен да ошону сүйлөшөбүз. Саясатты, өзүбүз акылыбыз жетпеген нерсени, өзүбүз күмөндүү угуп туруп ошого толук көзүбүз жетпеген нерсени айта беребиз. Алла Таала эң жаман көргөн нерсе кыйл ва кал дейт. Экинчи вакафрати суал деген. Карасаңыз, өзүңө тиешеси жок нерсени, сенин жашооңа, ахиретиңе тиешеси жок нерсени адамдардан сурай берүү деп алымдар айтышат. Экинчи да бир алымдар айтат ушу хадисте. Ошентип кембагалчылыкка түшүп калып, ысырап болуп отуруп, Алла Таала берген мал мүлктү ар кайсы жерге иштетип атып, эң кембагалчылыкка түшүп, адамдардын колунан берип койчу, жардам берип койчу деп сурап калган. Ага эниден, атадан, элдерден, ошентип достордон минтип тилемчиге окшоп колун ошентип сунуп сурап калганда айтат, урматтуу бир тууган. Бардыгыбыз ошон үчүн адамдарды тилемчи кылбайлы деп атабыз. Бизде көбөйүп кетти билинбеген менен. Көчөдөгү тилемчи ал ачык тилемчи кылат экен. Культурный тилемчилер пайда болду, көрдүңүздөр. Акырын барып туруп бирөөдөн бир нерсени шыбырап алмай, башка культурный көчөгө чыккандан уялат. Бирок акырын келип туруп сурагандар эмне? Өзү ушинтип туруп, ушунда Алла берген нерсени ар кайсы жерге иштеп атып, кембагалчылыкка түшүп калган. Үчүнчү нерсе Алла Таала жаман көрө турган нерсе кайсы десе, ибаатил мал дейт. Алла Таала берген малды туура эмес иштете берүү, ар жерге урду, сокту кылып, оңду, солду кылып иштете берүү, ошо нерсени Алла Таала жаман көрөт деген. Алла Таала берген нерсени, урматтуу бир тууган, жакшылыкка иштетели. Эгер жана аталарыбызга сооп жетсин десек, чындап ошентип жанагы аталарыбыздан ажырап атканда стена сүзгүлөп атканыбыз чын болгон болсо, чачтарыбызды жулуп аткан чын болгон болсо, анда урматтуу бир тууган, эгер мүмкүнчүлүгүң жетсе, ошо ата-энеңе арнап көчөдөгү жолдорду оңдо. Geçen arında getip olsak uşer jarkırap bir uçurda men uşerda kazı olup bir yıl iştegenmin. Al uçurda hiç nese jok ele. Narın bir top özgörüptür. Göçölördün bardığı taza. Karasansa parktar, başkalar göçöde uşu büyügön. Geçinde mintip tangasam uşu narındık bir jigit aytat. Uşu nerselerdi bu göçödögü jarkıragandardı. Uşu narındık balдар gelip sponsorluk kılıp biz kıldık. Parkты dagı bir kıldı. Bu jerde argандай жетекчилер уюштуруп туруп ар кимге марафон кылдырып атат деп. Кылдыралы ушундай нерсени. Көрдүңүздөр, молдалар келип мечит кур деп айта берет деген да сөз бар экен. Мечит кургун келбей атса анда жол кур. Жол кургун келбей атса жолдорду жашылдандыр. Жолдорду жаркыратып, ушундай лампочкаларды илип кой. Адамдарга көпөрө салып бер, кембагалга жардам бер, атамдын атынан деп.
Jetim jesirlerge üy salıp ber. Oşo nerse artından jetet gelip turup. Biröylördü acı umuraga jönöt, adamdardın göz yaşına açı, oşo getken, oşo jılkıga getken akçalarındı oşondoy nerselerge iştet, urmatlı bir tuğan. 3 günge çeyin oşo aza kütülgön üyde tamak içpey, 3 günden keyin urmatlı bir tuğan, akırın ısırap kılbastan, jakın tuğanlar menen Kur'an okutup koysun. Kur'an okuanda ölgöndele, bizde uşu, Kur'an okuanda ölgöndele esteyt gördüңүздөр, ölsele esteyt. Ölbey turgan uçurlarda estebey kalat ekemiz. Andan keyin bir ay ötkönden büttü atasını unutat. Bayagını men bir jerilerge bardım. Barata bir uşunday tanış adamlar menen barsam ayılga bara elgime 4,5 yıl boldu deyip. Atam ölgön, apam ölgön, bir tuğandarım büt oşol jerde jatat dep. Anın oşonun baarını uğup bardım, bar bir jiyin alış ele, men oylogam. Getip barat oşolunun kaburuna kirip ketebizsin. Mürzete, tigi mürzede koydu. Bir kaburuna oşo mürzege çıkıp bir Kur'an okup ketebis ko dep aytat ko dep oylogam hiç aytpady. Kayra kaytıp Bişkek'e gettik. Gördüңүздөр. Adamlar uşunday ele gördüңүздөр. Eger estey turgan bolsaň, ata-enеңdin akысы sen ömürüň ötkönçe har bir sekund esleşiň gerek ana. Har bir sekund artынан dua kılışın gerek. Artынан istigfar kılıp Hudaý Taala günölerin geçir. Uşu görülöründe, mürzelerinde uşu surakları jеңil jatsın, mürzelördün jirgalçılığın görüp jatsın. Allah Taala beyişke ılayık kıl dep daima dua kılalı da. Ankendi kalabayt, bizde jön ele bolbogon maktangan dostorunu alıp kelip alıp pırçıldatıp oşandym men moňça жылkı soýup koyam degenge adamlar aşıgıp algan. Urmatly bir tugandar munday nerselerden ulan kakşata bermey bir tıyılalı. Tuğra azırkı uçurlarda geybirde alыс jakından gelip atat dep aytışat eken. İlgeri Kırgızlar toğlorda tetiginde göçmen kalıp bolganbız. Bir jakın ötse, bir kuda sögü olsa çavarman jönötüp al gelgiçe 1-2 gün ötkön. Oşentip anan ölüktü 1-2 gün saktagan. Anan gelip turup oşolar açka geldi. Jolda restoran eç nese bolgon emes da. Em azыр jaşоо özgörüp atpayбы? İlgeri bir kabar beriş gerek, bir önü toyuğa çakırış gerek dese Bişkek'e uççeden maşine jönötüp taksi menen barçı. Anda hazır sotoy telefondan zvank etpey koyuş gerek anda murun Hudaý jaşaýbыз dep. Barıp geliş gerek olsa taksi menen oşo toyga çakırıp geleyin. Oşondoy ele gep bolup atat. Azırkı uçurda eň alys jer mına narından Bişkekten gele turgan kişi 3 saatta jetip gelip atat. Jolda gelgiçe bir 100'den aşık jolda kafeler bolup atat. Gelsin hazır degen usloviyalar bar da adamlar gelgen adamlar da uşuga gönsün. Hiç kim ümtötüp gelbesin. Uşuga bardığız jalpı kıla turgan bolsakçu. Bir yılda adamlar bir relske düşüp kalat. Gel atkanda kursagın toyguzup gelet. Adamlardın barda oşondoy nerse menen gel atpay. Barıp turup et jeyin degen nerse menen gel atpay. Urmatly bir tugan oşon üçin adamlarga bul ölgöndün üstüne gömgön kılıp atabız. Bir uçurlarda Allah Taala'dan takdir eken. Bir üy bilödö. Bir eli ölüm bolup toktop kalsa da Allah'dan eken de gördüңүздөр. Bir üy bilö 10 yıldın içinde bizde bir jakındarыбызda 6-7 adam bir üy bilödön 10 yıldın içinde gitti. Jıllığına jamanlık bolup turup aldı. Jıllığına. Eң agi uşu kembagalçılıkka minip, uşu eşek arabaga minip kaldı gördüңүз. 30 yıldan beri uşu götürө alбай жүрүшөt. Ooruga kabılgan, üy bilösü ooruga kabılgan, baldары mektepte toluk okup bitkön jok. Bul har bir ayılda bir 500 tütün ayıl bolsa 30'dan 40'tan üy bilö uşunday abalga düşüp kolup atat. Anan biz kaysarыбызга dardаңdap, kaysarыбызга çekten çıgabыз urmatly bir tugandar. Aytkan nerselerdi kılıp başçılarga baş iýүү, prezidentimiz buga güýgönünden jarlyk çıgarıp atat. Prezidentimizden oşo atası, apası, balası ketken uçurlarda dagı oşol uçurda hiç nerse soydurup aptır. Çımçıkta soyulbasın deptir. Atası uşunday, oşo atası mogdo kişi bolgan eken, baldaryn uşunday tarbiya berip жүрgөн eken, oşo uşu nerse aýybay kalkыбызga jaman, ayba ziyanın tiygizip atat degende te prezident bolu elek uçurlarında oşondoy jürөгүндө tüyüp жүрgөн eken. Mına жердештеринин bari hiç nerse soydurgan emes. Soydurganga 10-20 жылкы soydurup koygongo oşol jerde Kırgızstan jarымын çakırıp alganga mümkünçülügü jetkende. Özü kılıp turup anan kalganын kıldırıp atat da bizde bir 30-40% kalktı, urmatly bir tugan işenip koyuңuz. 30-40% kalktı, önüktürüp yatkan faktör uşu nerse bolup atat gördüңүz. Kalgan 50-60 tuğra kolunda var eken başka Allah Taala rızkı berip koyuptur. Oşoga dardanda oşonu soyo bergenden keyin tigilerde teң elebiz. Koy uşu bolboso bolboyt eken,
bunu farz katары көрүп алганбызда карасаңыз өзгөчө нарында ушул нерсе өнүгүп кеткен. Урматтуу бир туугандар, келиңиздер, бул жерде бир эгер ылайык көрө турган болсок ушу айтылып аткан нерселерди, шариятыбыз көрсөткөн нерсе, практикада жашообуз көрсөтүп аткан нерселерди эгер жүрөгүбүз ошо кембагалдарга боороруп аткан болсо, элибизде ушинтип ысырапкорчулук болбосун, адамдар бир теңдүү жашасын, биз нанга май сүйкөп жашап атсак, тети бечара да ошентип жашасын деген бир жүрөгүбүздө ошондой сезимдер болгон болсо, бири-бирибизге жардам берели бир туугандар. Ошондой жамандыктар күнүнө болуп атат. Нарын ичинде ушу чоң шаар 40 000 50 000 калкы бар шаар. 40 000 50 000 калкы бар шаарда жок дегенде күндө 10 адам жөнөп турат тиги дүйнөгө, көрдүңүздөр. Бирибиздин болбосо бирибиздин тууганыбыз барып туруп ошол жерге ийип апарабыз. Көрдүңүздөр, ошо 10 адам жөнөсө 3төн 4төн болсо күнүнө 30-40 жылкы союлуп атат да, көрдүңүз. Эң аздын алганда, нарында эң аз дегенде 2-3 жылкыны союп атат, көрдүңүздөр. Ал койчу чектеген, урматтуу бир туугандар, жана мындай чектеп койдук, андай чектеп койдук эмес. Ал чектеп койгондун үстүнө дагы соёт экен, анычы. Чектеп алдык деп туруп. Аны алыста келген кудасы келбаса, кошуналарына башка тууган урук деген бар. Биздин кыргыз эли ушундай тууган урукчул эл болот, көрдүңүздөр. Ошо тууган уруктары коноктоп жакшынакай курсагын тогузуп коет, ал тойго келген жок, ал салат жегени келген жок. Азыр өлгөн жерлерге барып дастарканын көрсөң, ал жерде анча-мынча той андай эмес. Калп айтып атамбы, көрдүңүздөр да. Киргенде салат дегендин түрү, фрукту дегенди базарды көчүрүп алып келип ошол жерге коюп койгон. Анын ээси эмне болуп атат? Ал айттырбай келет да, жакшылыкты пландап алып кылат. Жакшылыкты баламды үйлөнтөм деп баласы 20-22ге чыкканда адам 2-3 жыл даярданат. Кызымды кетирем деп мына бул энелер сеп даярдайт, канча жыл даярданат. Аны пландап алып кылат. Жамандык деген плансыз келет да. Дароо келет экен, көрдүңүздөр. Бири-бирибизди кыйнап атпайбызбы ошон үчүн? Бардыгыбыз келиңиздер, ошон үчүн урматтуу бир туугандар, жамандыкка барганда жаназа окуйлу. Өзгөчө эркек кишилер ошол жерге даарат менен баралы. Ошо жамандыктын да тартибин билели. Даарат менен баралы. Ошо жаназа деген дуа, ошол жерде турганда пайгамбарыбыз айтат, бир жаназа кетип, ошо жаназага 40-тан 100ге чейин адам чын көңүлүнөн кайгырып, ошого дуа кылган болсо, ошо өлгөн адамдын бейишке барышына сүйүнчү болот ошол нерсе дейт. Бардыгыбыз жаназага туралы, андайын топуракка бар, бир уш топурак салып, ошол жерде кайгысын билгизип, дуасын кылып келген болсо, 2 Ухуд тоодой болгон чоң Ухуд деген Мадинада тоо бар, 2 кыйрат деген нерсеси Ухуд тоосундай сооп деген. Ушундай 2 чоң сооп алат деген. Келип туруп болду, артык айрылуу болсун деп анан кетели да. Анан келип алып дароо ушинтип келип туруп үмтөтүп азыр барып туруп ушу эт чайнайын деп келген. Урматтуу бир тууган, жакшы эмес. Бирөөнү тебелегендик бул, бирөөнү кордогондук. Келип алып туруп өзү ушинтип атса, барып алып мылжыңдап күлгөндүк, урматтуу бир тууган. Салыштырып көрөлү. Бир оорукчан адам барса, сен ушунун үчүн ооруйсуң деп айткан кандай тиет, туурабы? Бир оорукчан адамды көрүп айта аласың ошо, тилиң айта албайсың. Душманың болсо да жанына барып туруп айта албайсың ошону. Сен ушинтип оорушуң керек эле деп айта алабы? Айта албайт адам. Адамды, өлгөн адамдын үстүнө келип туруп ошонун үйүнө ошентип бырчылдатып, басынтып, өзгөчө жана кембагалдарды басынтып эт жеп отурган ошондой эле болот. Ошо экөөнү бирдей эле салыштырса болот. Бардыгыбыз ошон үчүн, урматтуу бир тууган, келиңиздер. Ошондой жерлерге барганыбызда азыр деген бизди ысырап деген ушул экен. Баягында көрдүк, жакын адамдарыбыздан жаназа чыкканда ушундай карап турдум. Өзгөчө ушу тонналаган конфет жыйлап, кайра тонналаган конфет чыгып кетет экен. Адамдар бири-бирин кыйнамай. Көрдүңүздөр, ушул нерселерди кыскарталы, урматтуу бир тууган. Ысырап деген толтура. Нарында өзгөчө куда тосмойдо, көрдүңүздөр. Баягында бирөө куда чыгып, ат башыдан кетип баратып, нарындан өтүп, ары өткөндө жана сайга канча мүшө кетти ыргытышыптыр жайында. Бузулуп кетиптир. Кедейген багал тет жерде ачка болуп атат го. Ошентип сен түштөндүрбөй эле койчу. Ошо түштөндүрүп отурган акчаңды эгер чында ошо 2 жашка жакшылык каалабасаң, ошого жардам кылып берип койчу. Бири-бирибизди оңдойлу да, үстүнө кете бербей. Мактаныштын үстүнө мактаныш болуп. Баланча жерге бардык эле 17 жерден түштөндүрдү. Баланча жерге бардык эле 22 жерден түштөндүрдү деп элечи. Ушундай мактаныш айылы. Бир улуу аалым айткан экен: "Ла хайра фил исраф ва ла исрафа фил хайр" дептир. Жакшы түшүнүп алалы.
ысырап кылууда Алла Таала берген нерсени чегинен чыгарган, адал жолдо чегинен чыгып кеткенди ысырап дейт. Чегинен чыккан эле адамдарга зыян алып келе турган нерселерди иштете берүү, мында жакшылык жок деген. Бирок жакшылык иштерге, мечит курганга, жол курганга, адамдарга жардам бергенге, жетим жесирдин жашын ачыганга, кембагалдарга жардам бергенге, ата-энеге кызмат кылганга, жакшы иштерде ысырап жок деген экен. Канча кааласаң иштет деген экен. Урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз ушу нерселерге bir көңүл буралы, бардыгыбыздын башыбызда бар экен. Азыр жакшылыкты айтпай туралычы эми, бардыгын бир аткарышка көзүбүз жетпей бараткан үчүн ошентип атабыз. Этап менен ушу жамандыкты тыйылып алалычы. Жамандыкты бир иретине келтирип алалы, андан кийин анан жакшылык. Карасаңыздар, теге Европанын мамлекеттерине барсаңыз, библиотекалар ушундай көп экен. Дар бир ушундай залдарда кирсең, толо киши отурат экен. Библиотекада ушу мынтип китеп окуп. Бизде бир университеттердин библиотекасы бар, анан 1-2 библиотека бар. Бишкек шаарында бир 50дөй деп санап чыгышкан. Ал библиотекасы кичикей эле бир 50 квадраттык эле жер. Андан да 20 квадраттык, 30 квадраттык эле библиотекалар. Кирсең бирин экин кишилер отурат дейт. Аны Кыргызстан бүт тааныйт. Бага эски академиктерибиз бар, китеп окуган ошолор эле калды, көрдүңүздөр. Бишкектин өзүндө 1000ге жакын банкет өткөрө турган кафе бар. Очередке турбасаң таппайсың, бир той өткөрөм десең. Күнүнө бир жылдаткан ушундай ысырапка кирип атпайсызбы? Жеген ичкенде эле билип атпайсызбы? Ушу кантип кажерден жеп ийсем деп эле ошо менен жашап калбадыкпы, урматтуу бир туугандар. Азыр мына бу аталарыбыз отурат. Аталарыбыз илгери ооруп калып больницага барса, врачтар ушундай деп диагноз койчу илгеркилерге. Эй, сен кичине шорпо шилен иччи, күчтүүрөөк тамак жечи, анан кичине өзүңдү эс алдырчы, барып курортторго барчы дечи. Азыр барган баарыбыз больницага барып атабыз. 95%бизге ушинтип айтып атат. Диета кармачы көп жебечи деп атат, көрдүң. Анан физически иштегилечи үйгө жата бербей деп атат. Көрдүңүздөрбү, өзгөрдүк. Оору ошон үчүн көбөйүп атат, көрдүңүздөрбү. Аталарыбыз ооруганды билген эмес илгери. Булар суук ушундай отопление, ушундай условия бар беле. Чатыр боз үйдө ушу ат башынын шуугунда бир ооруганды билген эмес. Анткени ошо жашоолорун жокчулук башканын айынан жейин десе деле жокчулук болгон да. Азыр бизге токчулук заман келди, ошону барктабай туруп өзгөчө болуп кетип атабыз да, көрдүңүздөр. Кажерден курсак тойгузсак деген нерсенин үстүндө болуп калдык. Урматтуу бир туугандар, ошон үчүн бул нерселерге туура түшүнөлү. Ошого кеткен расходторубуздучу күнүнө нарында эми өлүмдү Кудай билет. Күнүнө мен практикадагы нерсени айтып атам, 50 000 калкы жашаган жерде 5-тен 6-дан 10га чейин киши бул дүйнө менен узап турат. Ошону эми бир жылга эсептеңизчи, күнүнө 10 киши кете турган болсо, ушу нарын шаарында деңиз. Күнүнө 30-40 жылкы союлуп аткан болсо, bir ayda kança 1000'den aşkın soyup koyup atasın. Bir yılda kança soyup koyup atasın. 15 000, 20 000 yılda soyup koyup atasın. Anın ölgöndögüsünü ele sanap atasın. Bize 40'ında da soyup, aşında da soyup. Bilesin her bir kişine getirgiçe narındıklarda yengen bakalım degen 2 yılkı soyup. Bir kişini mintip 40'ı aşıp olup oturup. Bayın sanabayla koya, bayın koyçu, 20-30'du jönele uşun tutup getirir. Urmatlı bir tuğan sanaylı çeyim ne kılıp atabız biz, kayakka var atabız. Anan jaşı ocaman dep koyabız, anan pensiya az dep koyabız. Anan uşunte versek az bolat da uşuntip turup, gelip turup, bir yıl jey turgan tamağızdı bir günde tuğup atsa. Bardığız bu nerselerge жақсы bir көңіл менен биригели урматтуу бир туугандар зыяндарын айтып атабыз. Мунун пайдасын айтканын айткылачы, пайдасын эч ким айта албайт. Баягы эле Куда сөөк кылып атпайбы? Куда сөөң ошо келсе, сенин көңүлүң деп келсин, Куда сөөк сени басмарлап келбесин, тетияктан келген. Азыр келген эң алыс жолдон келип атат мына, эң алыс жолдон ушул жерге 4 саатта жетип келип атат. Бишкекте көбүнчө нарындыктар өтө деле алыс Куда болгон жери жок. Ошо көп болсо 3 сааттык жерге кызы кеткен же ушул жерден келин алган. Карасаңыздар, эгер Ошко кеткен болсо, мына Ошко жакында аэропорту бүтүп атат мына. Самолет жарым саатта учуп келип атат. Карасаңыздар, эч кимдин шылтоосу калган жок да. Шылтоо деген нерсе жок, урматтуу бир туугандар. Ошон үчүн ушуга бардыгыбыз сөз береличи, макулду канча жыйын кылдык мындык. Республиканын бир айланчык макул деп коюлуп кайра кылып берет экен да. Бизде макул, ушу туура болду дейт. Кайра чыгып туруп, кайра кылат, урматтуу бир тууган. Бардыгыбыз сөз берелиби, келиңиздерчи? Сөз беребизби? Жамандык жерден барбайбыз, жаназа окуйбуз, топрагын салабыз, жакшы сөзүбүздү айтабыз, кетебиз дегенге сөз береличи. Алыска барасак, жолдон курсак тоюп барабыз, ошол жерге тамагыңды барбайм дегендер бардыгыбыз бири-бирибизге сөз берип коелучу. Макулбу, урматтуу бир туугандар? Алла Таалам бардыгыңыздардан ыраазы болсун, бекем ыйман берсин.
Kudayım el yurtubuzga tınçılık amançılık versin. Böğde kırsıklardan, düşmanlardan, jaman göz, jaman sözlerden, Kudayım ıy munglardan bardığız sağlıs kılsın. Kudayım bardığız tuğalda ve iki dünyanın baktısın versin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.